संगते अप्सुने सोमो प्रवेदन्धर विश्वानि भेषजा अग्निञ्जल विष्णुभवमापस्य विष्णुभेषजैः गौरेणाक्षत्यैकपदे त्रिपुरदेशादिदुष्पदे अष्टापदे नवपदे भोगुषी सहस्राक्षरा परमेभ्यो अग्निर्मोर्धादिवक्रगुप्मदेभ्यायम् अपागं वेदागं संवदे श्योनापृथिविभवानुक्षणः क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेने पदयामसे कामस्वं बोधयत्नासुरो प्रदाधीदृशे उद्भत्यत्वम् उद्भत्यस्वाग्ने प्रजारक्षेण मित्राकोत्रे ससुजे धामयं च पुनः कण्वग्स्वापितरञ्जवानमन्वादागुं श्रेत्वजनन्तमेतम् इदमिश्रविजक्रमे त्रेधानिदले परं समोढवस्यवागं सुरे सहस्रदेरुषा पुरुषः साक्षसहस्रपादभोगमि विश्रुतो वृत्मादिदुष्टञ्जसाङ्गुलम् बृहस्पते अधिदेवः दिवद्विभागकृतमज्जनेशो यद्देशगच्छव सप्तप्रजातरस्माद्द्रविणन्दे चित्रम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेणसुदोमेनावः समध्यावमास्य विष्ठासरस्यो नमदरस्य विवक्षितः यमाय सोमगं नमदयमाय नमदाहवे नमगं वैज्ञोगच्छद्यज्ञो द्वारं कृतः प्रजापतेरत्मनेतान्यज्ञो विश्वाजातानि प्रजा बभूव तस्मैकस्यावदयोरीणाम् मातरं पुनः पितरं च प्रयन् स्वः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये विगतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः खेतं कृण्वन्न खेतमेवेशो मर्यापेश्चे समशक्तिरजागता सचित्रचित्रं चिदयन्तु नमस्वेतत्रचित्रचित्रतमं योधां चन्द्रं रयिं पुरवीरं नृहृतचन्द्रचन्द्राविकृते वस्वा ब्रह्मा देवानां पदवीकरीणां पृथिवीप्राणां महाराजकृतो योयमिमं मे गतं कृता अस्माभये प्रचोदये फलिनिष्णवः ओषधे दिवाकरस्ततो देवीर्भक्तवे नमामं श्रीविघ्नेन द्रवस्य अदयमानाः अस्वद्देवानुसरणं मन्येवावसरिकृता भोगादित्किला सदयत्सनवनपूर्णं यदहं गादयन्निवावोषधीर्हस्य आदने आत्मा यक्ष्मस्य नस्य त्रिपुराजी भगवन्यामवत्वन्यान्यस्य उपावद ताः सर्वावोषधयः संविधानायं मे प्रावदावतः उच्चस्मावोषधीनां नामो गोष्ठादिवेदे धनगं सनिष्यन्ते नामात्मानं तव पुरुष अधिविश्वाः प्रविष्टास्तेनैव प्रथमक्रमः ओषधयः प्राचच्य वल्यत्किञ्च धनवागं तपश्चादयमानाः यास्तवादस्तरात्मानन्या आविशपरपरभो तास्ते संविमानन्दामुद्रामध्यमकेरिवा सागम्यस्वप्रवस्तेनेन गिरिलिखा सागम्मादस्य ध्राज्या सागन्धस्य निहावया अश्वावदेवं सामवदे मोर्जयं दिगुदोषम् आवित्सदर्भावसदेरस्मारिष्टदाविये या परिणेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनीः बृहस्पति प्रसोदास्तानामं छन्दोन्मसः सोमराज्ञे प्रविष्टा पृथिवीमनो तासान्तमस्य तवा प्रणो देवागवे सवा दिवगोषधयः परे यन्ते वस्तुमा कृष्णश्चारिपूर्जः याश्चेदमुपसन्वन्ति याच्छुदूरं पराकृताः या संशक्तिरा सर्वास्मै सन्दत्तभेदनम् हरितायस्मै साहङ्करान्वः द्विवत्सरस्परस्माकं सर्वमस्माकं गोषधयः संवदन्ते सोमेन सारायिना
आत्मनीयं समर्पयामि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि Sir, Swami. Sir, చూడండి సార్. ఇది ఏనా పోసేదానికి తీసుకున్నాను అష్టాచార్య పర్యంతం వందే ఈ యజ్ఞం చాలా సుదృఢం. మామూలుగా అయితే ఏదువాట పౌర్ణమి రోజు చింతపూలు ఉత్సవం అనే ఉత్సవము ఆ యొక్క చింతపూల ఉట్టి దగ్గర స్వామివారు ఈ దినం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆలయం నుంచి బయలుదేరి 5 గంటల లోపల ఆస్థాన మండపం చేరి అక్కడ పుణ్యావాచనం శుద్ధి అయిన తర్వాత స్వామివారి ఆరాధన అలంకారమై నివేదన మహాప్రసాదం వినియోగమై తర్వాత స్వామివారి తెలుగుకొండ శ్రీవారి సన్నిధికి వేయించేసి స్వామివారి యొక్క నివేదన ఏకాంత సేవగా ఈ దినం స్వామివారి ఉత్సవం పూర్తి అవుతుంది. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి ఆదేశాలను అనుసరించి ఏరువాక పౌర్ణమి అంటారు. ఈ పౌర్ణమిని ఏరువాకం అంటే రైతులందరూ ఈ యొక్క ధనధాన్యాలని సేకరించి ధాన్యాన్ని భూములంతా దున్ని దుక్కి ఆ యొక్క ధాన్యాన్ని విత్తనాలు చల్లే దినం అన్నమాట. ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకుంటారు. దున్నేది దుక్కేది ఈ ధాన్యం అంతా స్వీకరించి ఈ దినం నుంచి పొలం పనులని ప్రారంభిస్తారు. దేశమంతా రాష్ట్రమంతా సస్యశ్యామలంగా ఉంది, ధనధాన్యాభివృద్ధి కలగాలని ఆశిస్తూ ఆ నరసింహస్వామి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వము అన్నీ చల్లగా ఉంది.
ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆశిస్తూ స్వామివారి ఆశీర్వాదంతో శుభం భూయాత్. ఈ దినం చాలా అత్యంత శుభమైన దినం. 50 మంది రైతులు ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వాళ్ళ భూముల్లో చల్లుకొని ఏమి ధనధాన్యాల అభివృద్ధి కావాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఏమి చల్లగా ఉండవాలని ఉండడమే ఈ యొక్క ఉద్దేశం. అందువల్ల ఈ దినం ఏరువాక పౌర్ణమి అంటారు. మామూలుగా ఏరువాక పౌర్ణమిలో ఇక్కడ ఉత్సవమే ప్రాధాన్యం. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది అప్పుడు నా సర్వీసులో ఎప్పుడూ చేయలేదు. మామూలుగా ఏరువాక పౌర్ణమి రైతులు చేసుకుంటారు. దేవాలయం నుంచి చేయడం అనేది చాలా విశేషం. దేవుని ఆశీస్సులు కలగాలని చల్లగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ అందరూ సుఖంగా ఉండేవారా. సర్వేదన సుఖనో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాన్ని శుభం భూయాత్. ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ కాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అర్చకులందరూ కలిసి ఈరోజు ఏరువాక పౌర్ణమి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశానుసారం ఈరోజు రైతులందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా ఏరువాక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సురక్షంగా ఉండాలి. ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా వాళ్ళ పొలాలు వేసుకున్న పంటను సమృద్ధిగా పండాలని చెప్పి భూమాతకు అదేవిధంగా గోమాతకు పూజలు చేయడం జరిగింది. ఈ మంచి ఆలోచనతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏమంటే ఏరువాక పౌర్ణమికి గత అనేక సంవత్సరాలుగా మనకు ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని టెంపుల్లో జరిగినట్టు ఈరోజు కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమం జరిగింది. కాబట్టి ఏరువాక పౌర్ణమి అంటే గత తరతరాలుగా మన యొక్క పూర్వీకులు చేసినటువంటి పౌర్ణమి సందర్భంగా మొదటగా వచ్చేటువంటి పౌర్ణమితోటి పని ప్రారంభించే ముందు అందరూ కూడా పొలాలలో ఎద్దులకు అదేవిధంగా భూమికి పూజ చేసే ఆనవాయితీ ఉండేది. కాబట్టి మళ్ళా ఒకసారి ఎందుకంటే ఒక మంచి ఆలోచనతోటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మరొకసారి ఉన్నటువంటి జనరేషన్కి తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించిన ఒక శుభపరిణామము. కనుక ప్రజలందరూ కూడా భూమి మనకు ఆచారాలు తరతరాలుగా సనాతన ధర్మం ప్రకారము పద్ధతులు మారవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి వ్యవహారంలో ఆవులు ఎద్దులు ఉండేటివి ఈరోజు లేకపోవచ్చు. కానీ ఏదైతే భూమి మన యొక్క ఆచారం ఏదైతే ఉందో తప్పనిసరిగా మనం పాటించాలా. భూమిని పూజించినప్పుడే మనకు మంచి పంటలు పండుతాయి, గోవు పూజించినప్పుడే మంచి పంటలు పండుతాయని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్పారు. కాబట్టి మన యొక్క సనాతన ధర్మం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు తమ పొలాలలో ఉన్నటువంటి భూమిని మనం ఎందుకంటే మనకు అన్ని ఇస్తున్నటువంటి మన భూమాతకు ఒకసారి మనం రుణం తీర్చుకోవాలంటే ఈ యొక్క ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు భూమిని పూజ చేయాలని చెప్పి అదేవిధంగా గోవు పూజ చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా రైతులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్ళీ కేంద్ర వ్యవసాయం వైపు మళ్ళీ ప్రకృతిలో మనకి ఇచ్చే అన్నింటినీ ఆరాధించాలని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సందర్భంగా రైతులందరూ కూడా ఏరువాక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.